দেখছস আজকে অফিসে তো একটা কাণ্ড ঘটে গেছে। কি হইছে? আরে আরেকটু হলে তো এমডির লগে আমার ঘুষাঘুষি লেগে যেত। কি সাংঘাতিক কথাবার্তা! কেন ঘুষাঘুষি গেলি কে, মারামারি গেলি কে আমরা অফিসে? আরে আমার এটাকে কয় কি আমি নাকি কামে সিরিয়াস না, সারাক্ষণ নাকি অফিসে বসে আমি টেলিফোনে আইসা আইসা কথা কই। আরে আমি আইসা আইসা কথা কমু না কি কাইন্দা কাইন্দা কথা কমু নাকি? আমি একটা কোম্পানির হেড অফ মার্কেটিং, মানুষের লগে সারাদিন তো আমারই কথা কইতে হইব। তুই আমার অধীনে কাম করস, তুই বুঝবি না বিষয়টা? বুঝি মানে 1000 বার বুঝি, বুঝছেন বড় ভাই? বুঝি দেখেই তো আপনার সাথে শেয়ার করি সবকিছু। আর এমডি যে সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে গো ডাইকে নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা রঙের পেশাল পিরিতের পেশাল ডিব্বা খুইলা করে, এটা কোনো দোষের না। আমরা একটু রং ডং করলে, একটু হাসি দিয়ে কথা কইলে এমডির দোষ হয়ে যায় না? শোনেন বড় ভাই, আপনি কিছু কর নাই? কই নাই মানে? ব্যাটা একটা স্টুপিড। বড় ভাই, দরকার হয় আপনার লেগে আমি চাকরি ছেড়ে দেবো। ওই এমডি রে ভাবে কি? আরে আপনার কদর উনি কই থেকে দিব? বাংলাদেশে যত মাল্টিনেশনাল কোম্পানি আছে সব বোয়াল মাছের মতো আগ করে চাই রয়েছে আপনার লেগে, জানেন? আপনার মধ্যে যে জ্ঞান, আপনার মধ্যে যে মেধা, আপনার মধ্যে যে বুদ্ধি, ওই এমডি কে আপনার কদর বুঝবো? জীবনে বুঝবো না। আপনি হাসলেন কে? কি কইলি? আরে আমি হাসা কথা কইছি, আমি সত্য কথা কইছি। এমডির উপরে ঠাটা পড়ুক। শুনেন, আমি ইউনিভার্সাল ট্রুথ, যেটা সত্য সেটা বলছি। আপনার ইজ্জত ওই বেটা দিতে পারবো না। কি জ্ঞানী গুণী স্মার্ট কি না কি কইতাছস এগুলো তুই? বড় ভাই, আপনি হাইছেন না তো? আপনার ভিতরে সত্যি সত্যি গুণ আছে, আপনি জানেন। বিশ্বাস করেন, এই যে পাবলিক রিলেশনের যে মেয়েটা চাকরি করে আপনার এত পছন্দ করে কে? আপনার গুণ আছে, এই জন্য আপনার পছন্দ করে। কি নওশিন? হ্যাঁ, নসিনের কথা একটু কইলাম। দূর, ওরা আমার ভালো লাগে নাকি? আপনার ভালো না লাগুক, কিন্তু নসিনের তো লাগে। দেখতে তো বিশ্রী। আর নসিনটা আপনি কেমনে কইলেন অসুন্দর? নসিনের গুণ আছে, রূপ আছে, হ্যাঁ অনেক সুন্দর। ভাই ভাই, ওই দেখ তো বাড়ি আলাইলো কিনা, আপনি জ্বালায় খেলো এই বাড়ি। আমি দেখবা লাগছে, বহেন। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't
don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. ওরে আমার লেটকা কাঠল, কি করো কি করো? যাক, এতক্ষণে পাওয়া গেল, ওয়েটিং হইল। এতক্ষণ তো নেটওয়ার্কেই ঢুকতে পারতেছিলাম না। মোবাইল কোম্পানিগুলোও যা হয়েছে না, খালি বড় বড় বিজ্ঞাপন দেয়, কোনো কাজ করে না। পরেই ফোন দেয়। আবার জিজ্ঞেস করো কে? বাড়িওয়ালা কি করছে জানো? দুজন মানুষ থাকি এনে, একজনের বউ যদি না থাকে, কালকে সকালবেলা গর্দান মানে গাড়ে ধরবো নেবে, কাটতে কুটি বুগল তলায় দিব, পাঁচায় দুটা লাত্তি দিব, জাগা জয়কার জাগয়কার যা। খাওয়া মানে কয়টা বাজে? মাত্র বাজে 10টা। 10টা মাত্র হইল, আর এই মায়াগুলোকে ফোনে কথা কইলে পেট ভরবো। ও ফোনে আপনি কথা কন না? বলি, তাহলে আমি কইলে দোষ কই? দোষ ধরলাম কই? মেজাজের ঠেলায় তো তোর লগে কথাই কওয়া যাইতেছে না। কি সাংঘাতিক কথাবার্তা, আমি মিজাজ করলাম কই? আপনি এক কাজ করেন, আপনি যান টেবিলে যাই বহেন, আমি আইতেছি, কথা শেষ করে যান। হ্যাঁ লেখা কাটল কও। বড় ভাই মানুষ কি করুম কও? বড় ভাই, আমার উপর কোনো কারণে রাগ করছেন? আপনি মাইন্ড করছেন? যদি রাগ করে না থাকেন তাহলে একটা কথা কইবার চাই। কয়ে ফেলা, শুনতেছি। আচ্ছা, আপনি একটা বিয়ে করে ফেলান। বিয়ে করলে আমাকে সব ঝামেলা শেষ হয়ে যায়। এই বাড়িওয়ালার সাথে তো ঝামেলা থাকে না। ওই বিয়া কি পোলার হাতের মোয়া যে চাইলেই পাওয়া যায়? কি সাংঘাতিক কথাবার্তা! বিয়ে তো ছেলের হাতের মোয়াই। দুনিয়ার মেয়ে মানুষের সাথে ফোনে কথা কন, কুটকুট পুটপুট করে সারাদিন। ওই থেকে একটা পাইছে মেয়েরে বিয়ে করে ফেলান, ঝামেলা শেষ। কি করে ফেলাম? ঝামেলা শেষ, ওই থেকে একটা বিয়ে করে ফেলান। ওই তুই আমার বিয়া করানোর জন্য আমার পিছনে লাগছস কেন? তুই নিজে বিয়া কর, দরকার হয় আমি সংবর্ধনা দিব এই ফ্ল্যাটে। তুই বিয়া করে নিয়ে এসে বৌনিয়া ওঠ, প্রয়োজনে তোর বিয়ার সমস্ত খরচও আমি দিয়ে দেবো। আমি বড় না আপনি বড়? আপনি আমার বড়। আগে বড় ভাই বিয়ে করবো, তারপর ছোট ভাই বিয়ে করবো। বয়স তো কমে নাই, মাশাআল্লাহ অনেক হয়ে গেছে। সময় থাকতে করেন, বুঝছেন? আমি ওইসব সিনিয়র জুনিয়র বুঝি না, তুই আগে বিয়া কর। আপনি আগে করেন। তুই কর। আবারও কথা কয়, আমি আপনার বিয়ে করবো কইছি, বিয়ে আগে করেন, আমার উদ্ধার করেন। আল্লাহর রস্তে আপনার কাছে মা পোসাই, দোয়াও চাই, তাড়াতাড়ি বিয়ে বিয়ে। তুই কর, তুইও কম পাকস নাই। হ্যালো হ্যালো, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? না না, সরি বলার কিছু নেই, কল তো ওইটিকে থাকতেই পারে। আচ্ছা, আমার খাওয়াটা থেকে ফোনের কথা কি জরুরি? হ্যাঁ, ফোনের মধ্যে আদা রসুন পেঁয়াজ হলদি সবই কইবে লাগছেন। বাদ দেন তো এগুলা, বাদ খান, ফোন থন, পরে ফোনে কথা কেন? ভাতই খাবো না। না না, তোমার না, শুনো, তোমার সাথে কথা বলতেছি দেখে না কিছু লোক আছে হিংসা করে। হ্যাঁ, তুমি গিয়ে করো। হিংসা আমার হয় না? হ্যাঁ, আমি কোনো মেয়ে মানুষের সাথে কথা কইলে হিংসা করে একদম জইলা করে সারখার হয়ে জায়গা। বয়স তো কমে নাই। কেমন আছো? হ্যালো, কি করো? ও আচ্ছা আচ্ছা। না, তোমার আজকে সারাদিন ধরে তো তুমি কি নেটওয়ার্কের বাইরে ছিল নাকি? হ্যাঁ, তারপরে আবার কল দিয়েছিলাম, কল ওয়েটিং লিস্টে পাইলাম। এই তো চলতেছে।
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তোমাকে পরে কল করব। আমি ব্যস্ত পরে। আচ্ছা আপনার সমস্যাটা কি আমার কোন তো? হ্যাঁ, ফোন একটার পর একটা দিয়েই যাবে লাগছি। ওয়েটিং 2-1 সেকেন্ডের জন্য ফোনটা ধইরা বললেই তো হয় যে আমি জরুরি কোনো কথা কইতেছি, আমি ঝামেলার মধ্যে আছি। আরে পাগল, আমি একটা জরুরি ফোনে আলাপ করতেছিলাম। ভাই আমি জরুরি বিষয়ে কথা কইতেছি, আপনার সাথে পরে ফোনে কথা বলবো, রাখেন। তুই তো রাগ করছ কেন? ও, আপনার কাছে ফোন বিষয় একটা খুবই জরুরি, তাই না? বাড়িওয়ালার বিষয়টা মোটেও জরুরি না। আমি কি সেটা কইছি না? ভাই আপনার বলছি তো যে আমি জরুরি বিষয় না কথা কইতেছি, পরে ফোন দেন প্লিজ। বাড়িওয়ালার বিষয়টা জরুরি না আপনার কাছে। আমি কি সেটা কইছি নাকি তোরে? হ্যাঁ, তোর ঠান্ডা মাথায় গিয়ে বসে এই খারাপ জি তুই কই থাক? আরে বেটা চড়ুই শালিকের পাতা পাওয়া যায়, তোর তো কোনো পাত্তাই নাই। পরশুদিন যে তোরা আমি কইছিলাম যে ছাদে যে চেয়ারগুলো আসলো, হ্যাঁ ওই চেয়ারগুলো দিয়ে রং করবি। হ্যাঁ ছাদে যে দরজাটা তোর সাফ করতে বলছিলাম, হ্যাঁ একটা তো করসনি, তুই নিজে থাইকা তুই এই যে রং করলি, হ্যাঁ প্লাস্টারে যে করলি, দে প্লাস্টারের মধ্যে খুন, এখানে দাগ ফাগ, এগুলো তোরা কে দেখবি? আমি দেখবো না তুই দেখবি? না মই তো দেখো ঘটনা লেগে তাড়াতাড়ি ওই যে বাসি বাড়ির আশপাশ দিয়ে ময়লা ফালাই বাড়াইতে রব ও আগু কথা অনুযায়ী তো মনে তো পরিষ্কার কথা এ আর বন্ধ তো মনে করেন বাড়াইটার কমপ্লেন করবে আপনার কাছে বলতাম রে আমি না আপনার কথা শুনলে ও বাড়াইটারা আমার ধরবে বাড়াইটার কথা শুনলে আমার ধরবে তো মই জানো কোন দিক দিয়ে মই তো একটা মানুষ বলেন। আরে তুই তো আমার কথা শুনবি, তুই আমার লোক না, তুই কি ভাড়াটির লোক নাকি? তুই আমার কথা শুনবি না? আর শুন, তোর যে কইছিলাম ওই যে দোতলায় যে ওই যে ব্যাচেলার, হ্যাঁ যে হালার মধ্যে তুই যে ভাড়া দিলাম, হ্যাঁ কইলো না যে 1 মাস পর বউ আনবো, হ্যাঁ তো 1 বছর পার হয়ে গেল। হুম ওকে যে চোখে যে রাখতে বললাম, চোখে রাখছিলি? ও কি আরে বেটা 3 তলার ওই যে রহিমের বাপ কমপ্লেন দিয়ে গেছে,
ও কি কমপ্লেন দিয়ে আবার ও গো কপাল হল কি লাগছে এইবার যদি আমরা ওরা যদি বিয়ে না করতো কপাল হল কি লাগছে ঘরের তালা তুলে লাগাই দিও ঘরের মধ্যে আটকেই ঘরের মধ্যে আটকানোর দরকার নেই, ঘর থেকে বাইক করে আলাদা তালা লাগিয়ে দিবি, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ আর শুন, তুই এখন ছাদে যা, ছাদে গিয়ে টাঙ্কি ওই একটা ছাদ পানি আয় যা, ঠিক আছে যা তাদের এখন যা। আসসালামু আলাইকুম। অনুপ্রাণ। কেমন আছেন? আয় কি রাশিতে ভালো তো না? এই আসি আল্লাহর রহমতে। তো ঘটনা হচ্ছে যে ব্যাচেলরদের কি করলেন? একটা মেয়ে কোথাও থেকে ভাড়া করে নিয়ে আসি 2-3 মাসের জন্য, বাড়িওয়ালারে তো বুঝ দেওয়া যাবে তাই না? তারপরে চলে গেলে বইলে দিই মনে যে বউ বাড়ি চলে গেছে। আমি তো মনে করছিলাম আপনি খুব বুদ্ধিমান, একটা মেয়ে ভাড়া করে আনেন, বাট আচ্ছা সমস্যাটা কি? সমস্যা অনেক। আহা, এই হাল প্রতি কথা কই না, মানে আমার জীবন শেষ পয়লা করে ফেললো। এই যায়ও না, এই কয় 2 দিন পর বিয়ে করতেছি, কয় 1 মাস পর বউ আনতেছি, সব চিটিং, বুঝতে পারছেন? কমপ্লেন আমার কাছে আসছে 3 তলার রহিমের বাপ কইল, ঠিক আছে? এখন আপনি এসে জানালেন, এখন আপনি এটা নিয়ে কোনো টেনশনই করেন না। আমি এই মাসের ভিতরে যদি ওই হালার ভিতরে বউ না আনে, তাহলে মনে করেন যে ওর ঘরে ডাবল তালা দিয়ে লাগে। না না, রহিমের বাবাও তো ওদিনকে আমার বললো যে বাড়িওয়ালারা জানাইছি, কিন্তু বাড়িওয়ালারা তো কিছুই করতেছেন। তাই এই জন্য আঙ্কেল আপনারা আমিও জানাবো না ঠিক আছে, ভালো করছেন জানাইছেন, সেও আমাকে জানাইছে, এটা আমার মাথায় রইলো। আপনি কোনো টেনশন করেন না, যা ব্যবস্থা করা আমি তাড়াতাড়ি করতেছি। আপনি কি অফিসে দিন? হ্যাঁ, কিন্তু এই সমস্যাটা তাড়াতাড়ি সমাধান না, সেটা আমাদের বাড়ি ছাড়তে হবে। না 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 না, আপনাদের বাড়ি ছাড়তে করে কি কোন? আপনাদের টাকা দিয়ে আমি তো বাইচে আছি, আপনারা চলে গেলে আমি বাঁচুম? আপনি কি করুন? ওকে বাই করে দেবো, তবু আপনাকে বাই করুন না। দেখেন এটা তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে। ঠিক আছে, আপনি কি অফিসে যাবেন? হ্যাঁ, আচ্ছা চলুন চলুন। একটা মেয়েরা ভাড়া করে আনবেন, বউ বানাইবেন, 2 দিন পর আপনারা ঝামেলায় ফেলাইবো না, আপনাদের কোনো আপদ বিপদে ফেলাইবো না, ব্ল্যাকমেল করবো না, তার কি ভরসা, তার কি বিশ্বাস? আচ্ছা তুই নিজেও তো কিছু বলস না, তুই কিছু একটা কর, যা কর তো আমি নিজেই কয়ে দিতেছি, কিছু একটা বুদ্ধি দে। একটা কাম করেন, বয়স তো মাশাআল্লাহ হয়ে গেছে, বুঝছেন? বিয়ে করে ফেলান, ঝামেলা সব শেষ। হয়েছে, চল বাড়ি চল চল। মায়েরা কেটা তুই চিনস? আমি কোথায় গেছেন? আমার কাছে মনে হয় ভাই বাড়িওয়ালার কোনো চালাকি। একটা বাড়ি মারলে সব ঠিক হবে। বাড়ি নাম যাবো না, কোন কেলেঙ্কারি আরে না, তোর কেলেঙ্কারি। এই মেয়ে, তুমি এখানে বসে আছো কেন? উঠো, উঠো, সরো। আশ্চর্য, গায়ে হাত দিচ্ছি না কেন? এই এই মেয়ে উঠা বেরে। এই তুমি আমাদের বাসায় ঢুকেছো কেন? দেখুন, আস্তে কথা বলুন, একদম চিৎকার করে কথা বলবেন না। শুনুন, আপনারা যদি এখন চিৎকার করেন, আমিও কিন্তু চিৎকার করে সবাইকে ডাকবো, আর ডেকে বলবো আপনারা দুজন চিট করে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন, আর নিয়ে এসে অপমান করছেন। অবভিয়াসলি সবাই আমার কথা বিশ্বাস করবে, কারণ আমি এখন আপনাদের বাড়িতে, আর আপনারা দুজন ব্যাচেলর। কে আপনি? কি বলতে চান? শুনুন, আমি যদি সত্যি কথা বলি আপনারা কি বিশ্বাস করবেন? কি? আসলে আমি অনেক বিপদে পড়ে আপনাদের এখানে এসেছি। কি কি বিপদ আপনার? দেখুন, আমার বিপদটা কেটে গেলে আমি এখান থেকে চলে যাব, কিন্তু আমার দ্বারা আপনাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না। তবে হ্যাঁ, কি? আপনারা যদি আমার সাথে বিন্দুমাত্র চালাকি করার চেষ্টা করেন, আমিও কিন্তু আপনাদের সাথে ব্ল্যাকমেল করব। আর আপনাদের তো নারী নির্যাতন আইন সম্পর্কে খুব ভালো করে জানা আছে, তাই না? আচ্ছা, আপনাদের এত বড় বাসায় আপনারা দুজন একাই থাকেন? তাহলে তো আপনাদের বাসায় কোনো কাজের লোক নেই। আমি এক কাজ করি, আপনাদের জন্য রাতের খাবারের ব্যবস্থা করি। ও হ্যাঁ, ভালো করে বলে রাখি, আবারও সাবধান করে যাচ্ছি, যদি চালাকি করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন, তাহলে কি হবে আপনারা তো বুঝতেই পারছেন। আপনারা ফ্রেশ হয়ে নিন। বড় ভাই, কোন মুসিবত, কোন বিপদ যে গাড়ে চাপ আল্লাহ জানে। কি বিপদে পড়লাম? আমার শরীরের লোম খুব খারাপ গেছে। কি যে করি এখন? বড় ভাই, আপনি যদি এরকম করেন গাবরিয়া যান, আমি কই যাবো কোন? মাথা ঠান্ডা কইরা বহেন বহেন, বইয়া ভাবেন একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবো। বড় ভাই আপনি এমনি বাড়িওয়ালার ঝামেলা, তার উপরে আবার কই থেকে উঠকা আপদাই পড়ছে। কোনো সমস্যা নেই বড় ভাই, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবো। আপনি এনে বহেন, আমি দেখতেছি ভিতরে।
আপনার একটু সাহায্য করি আমি। জি না, সাহায্য লাগবে না, আপনি যান, আমি করছি। আচ্ছা কিছু যদি মনে না করেন একটা কথা জিজ্ঞেস করুন। দেখছেন না আমি কাজ করছি, কেন ডিস্টার্ব করছেন? আপনি যান, ফ্রেশ হয়ে নিন, আমার রান্না শেষ হলে আপনাদের সবাইকে খেতে ডাকবো, যান। কিরে, কিছু জানতে পারলি? গিয়া কথাবার্তা কইলাম, কয় দুজনে যায় চকচকা ঝকঝকা হইয়া রেডি হন, ডাইনিং টেবিলে খাওয়ান দিয়ে ডাক দিলে খাইয়েন। আমি ওর হাতে রান্না খাওয়াবো না, বিষ টিস মিশাই দিতে পারে। তাহলে ভাই আমিও খাবো না। এখন কি করা যায় বড় ভাই? কি করবো, আমার ঘুম পাইতেছে, আমি ঘুমাবো। এটা কোন ধরনের কথা বললেন? আপনি কইলেন যে ম্যাচ যদি পলিয়া জায়গায় লিগে রাইট জায়গা পাহারা দিবেন, দরকার হয়েছে তোরা যদি বাইরে যাব ওই না যায় হয়ে থাকবেন, আর এখন আপনি ঘুমাইবেন। পাড়া দিয়ে লাভ নেই, যাওয়ার তা হইব। কাল অফিস যাবেন না ভাই? এই বিপদ ঘর থেকে বিদায় না করে আমি কেমনে অফিসে যাই? ওই ঠিক আছে বড় ভাই, আপদে জুটলো বুঝছেন, তোক দিলে মানে বাইক দিয়ে কি আছে খুদাই জানে। আপনার ডায়ালকৃত নাম্বারে সংযোগ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। The number you are calling cannot be reached. Please try again later. Thank you. নাস্তা রেডি, আপনারা আসেন। কি রে ভাই, এতক্ষণ ঘুমায় নাকি? নিন, নাস্তা রেডি, নাস্তা রেডি। আরে বাবা, কোনো ভয় নেই, আমি কিছু মিশাইনি তো খাবারের মধ্যে। আশ্চর্য, আপনারা তো রাতেও কিছু খাননি, প্লিজ খেয়ে নিন এখন। বিশ্বাস হচ্ছে না তো? ওকে ফাইন, আমি খাচ্ছি। জন, ফ্রেশ হয়ে আসুন। রান্নাটা খুব মজার হয়েছে রে, না? অনেকদিন পরে বড় ভাই বুঝছেন, পেট ভরে খেয়ে লাগছে, নাস্তা খুব মজা হয়েছে। মেয়েটা মনে হয় সত্যি সত্যি কোনো একটা বিপদে পড়ে এখানে আশ্রয় নিচ্ছে। মে ভাই এই মজমজালি খাইয়া বুঝছেন একবার মমের মতো গলে গেলেন গা, এটা ঠিক না মে ভাই। আরে না, এমনিই কইলাম, কিন্তু চিন্তা করে দেখ, ওরকম একটা সুন্দরী মায়া যদি তোর বউ হইতো কত ভালো হইতো না? ধর মে ভাই, আপনি কি কখন না কন, মেয়েটা সুন্দর এটা সত্য, কিন্তু এরকম টুকটুকে লাল একটা বউ যদি আপনার হইতো আর এরকম মজমজালি রানতো, দুই ভাইয়ে কুতো কুতো করে খালি খাইতাম বুঝছেন। আমার বউ?
বাঁচাতে। এই যে খাওয়া রেখে কি ভাবছেন তো? কই আচ্ছা শুনেন, ঘরে কিন্তু একটা বাজারও নেই, আপনারা নাস্তা করে তারপর বাজারে যাবেন, ঠিক আছে? ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি রান্নার আয়োজন করছি। বড় ভাই আসলে বাধা লাগবে বুঝছেন, আপনি একটা বাধাটা করে নিন। আচ্ছা তুই খা। কি বাবু হালের ভিতরে কে আজকে কামে যায়নি না? কি ভাতিজা, হ্যাঁ খবর টবর কি ভালো তো? আমার কন্ডিশন কি মনে আছে তো নাকি? এই মাসে তো বউ আনার কথা ছিল। এই মাসে যদি বউ আপনি না আনেন তাহলে কিন্তু আগামী মাসে কিন্তু আমার বাসা ছেড়ে দিয়ে দেবো, মনে রাখবেন কিন্তু কই দিলাম। আপনার মতো এরকম একটা অভদ্র বাড়িওয়ালা আমি আর আমার জীবনে কোনো দিন দেখি নাই। আজকের মধ্যে বিয়ে করে আইনে আপনারা আমি বউ দেখাবো, ঠিক আছে? ঠিক আছে আমি দেখছি। যান আপনি বাগান। আচ্ছা আচ্ছা আজকের মধ্যে বউ আমি না দেখাইতেছি। এই 1 বছরের ভিতরে মরে গেল না বউ আনবার, আজকে দেখাইতেছি। কুড়া নিয়ে আলাপ খালি। ওয়ালাইকুম সালাম। আর আমাদের থাকা না থাকা, তুমি তো কোনো ফোনই করো না আজকাল। হ্যাঁ ভালো আছে। শোনো, আমি তো এখন এই বাস স্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছি, ওই ঢাকায় আসতেছি তো আমি। হঠাৎ না একটা জরুরি কাজ পড়ে গেল তো সেই জন্য আসতেছি, আর তোমার সঙ্গে আমার কথাও আছে। আচ্ছা শোনো, তুমি কি এই বাসায় থাকবা না অফিসে থাকবা? তাহলে আমি সোজা তোমার বাসায় আসতেছি। হ্যাঁ আচ্ছা দেখি না যেটা টিকিট পাই আছে, ঠিক আছে? আমি নাইমা তোমার একটা ফোন দিব না। ওকে আচ্ছা, কোথা হবে। আব্বা ফোন করছে, হ্যাঁ ঢাকায় আইতেছে। ভালো কথা। আরে কেমনি ভালো কথা, এখন এই মায়ের লয়ে কি করবো? এটাও তো কথা। কেন মেয়েটার সাথে আপনার বিয়ে দিয়ে দিই, ঝামেলা শেষ। আব্বাও বউ পাইলো, তার পোলার বউ, আপনি একজন বউ পাইলেন। তুই পাগল হইছস? আব্বাই শুনলে আমার জবাই করে ফেলাইব। কাম কর না ভাই, আব্বা যে কয়দিন থাকবো ওই মায়েটার আমি তোর বউ হিসেবে পরিচয় করে দিই, তুই খালি চুপ থাকিস। আমি তার পারতাম না। তোর এটা পারতে হইব, দূর। তোর এটা পারতে হইব, আমি কয় দিলাম পারতে হইব। না বড় ভাই, এটা ঠিক না, পারতে হইব। বাহ, কি চমৎকার রান্না। দোয়া করি মা তোমাদের বিবাহতে যেমন সুখের হোক। মাহমুদ খুব ভালো ছেলে মা। দোয়া করবেন চাচা, আমরা যেন সুখী হতে পারি। চাচা, এইবার কিন্তু ভাইজানের বিয়েটা দিতে হবে। আমি তো এই জন্যই ঢাকায় এসেছি। আমি ওর জন্য একটা মেয়ে দেখে একবারে পাকা কথা দিয়ে এসছি, তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে ফেলবো। এটা আপনি কি বললেন আব্বা? আপনি আমাকে না জানিয়ে কিভাবে বিয়ের ব্যবস্থা করেন? চুপ কর, গর্দব কোথাকার। তুই তো এতদিন ধরে ঢাকায় আছিস, কই একটা মেয়ে দেখতে পারলি না তো? শেষ পর্যন্ত আমাকেই বিয়ের ব্যবস্থা করতে হলো। তাই বলে আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করবেন না? আচ্ছা আচ্ছা বলো তোমা, আমি কি ভুল করেছি? একদম ঠিক করেছেন। আর তাছাড়া ভাইজানের তো বিয়ের বয়স হয়েছে। এই তুমি চুপ করো, একদম কথা বলবো না। বড় ভাই ও কিন্তু ঠিকই কইছে, বয়স তো আপনার কমে নাই। আপনার বিয়ের বয়স পার হয়ে দিত না, বয়স তো কমে নাই। তাছাড়া দেখে বিয়ে করেন তো। নো, কোনো কথা না। আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না হোসেন। তুমি কাল সকালে আমার সঙ্গে বাড়ি যাবে। আরে বিয়ে বলে কথা, একটা অ্যারেঞ্জমেন্টের ব্যাপার আছে না? কি বলে বৌমা? হ্যাঁ জি জি চাচা। ভাইজান, আপনি খাওয়া বন্ধ করে দিলেন কেন? খান না, আর একটু দেই মাছ। এই গালে হাত দেয় না খাওয়ার সময়। খাবার দাবার হতো নিয়ামত, আল্লাহর একটা পবিত্র জিনিস।
আমার উদ্ধার করেন, আমি শেষ হয়ে গেছি ভাই। কেন কি হয়েছে? মায় ফোন দিছে বুঝছেন, আধা ঘন্টা 1 ঘন্টার মধ্যে বাস স্ট্যান্ডে আইবো। আমার জায়গায় থাকতে হয়েছে, আমি কি করবো, আমি কোন স্কুল পাইবা লাগছি না। অসুবিধা কি? ওই মায়ের পরিচয় করে দিবি তোর বউ হিসাবে। ভাই এটা আপনি কোন ধরনের কথাবার্তা কোন? আপনার বাঁচাবের লেগে আমি আঙ্কেলের কাছে কইলাম যে আমার বউ। আমি কি ইচ্ছা করে যাইতেছি? শুনেন, আমি যদি কোনো বেদবি করে থাকি, কোনো অন্যায় করে থাকি, আমার মাফ করে দেন। কোনো সরি টরি নাই। ভাগ আমার চোখের সামনে থেকে যা। বড় দাঁড়ায় রয়েছে। বাবা মাহমুদ, জি চাচা, বসেন বসেন। বসবো না বাবা, আমাদের যাওয়ার তো সময় হলো, জি তাই বিদায় নিতে আসছি। বৌমা? ও, বৌমার কথা কইতেছেন? আমার মনে হয় পাকের ঘর অথবা কোনো রুমে কাজ টাজ করতেছে। ঠিক আছে ঠিক আছে, বৌমার অবশ্য বলছি, তাহলে তুমি বলে দিও আমি হোসেনকে নিয়ে বাড়ি যাচ্ছি। জি। ও বৌমারে নিয়ে আমাদের বাড়িতে করে আইসো। চাচা কি যে কোন, গ্রামের কথা শুনলে বুঝছেন আমি ঠিক থাকা পারি না। গ্রাম আমারে চুম্বকের মতো খালি টানতে থাকে। আপনি চিন্তা করেন না, হোসেন ভাই সহ আমি আপনাকে বৌমা সহ গ্রামে গিয়ে একদম ধুমধাম করে 3-4 দিন বেরিয়ে আসবো। আমাকে গ্রাম তো খুব ভালো লাগবে। ঠিক আছে আইসো, আমার খুব পছন্দ হয়েছে। জি যাই। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। বৌমারে কইলো কিন্তু। আচ্ছা এই হোসেন চল রে বাবা। বউ পাইব কই? চাইলো নাই, চাইল বাজাও নাই। হ্যাঁ সব পুজা বানাইছে রে। আমিও পুজা বাবা। এই মেয়েরা গেল কই? এই কই গেল? এই মেয়েটা গেল কই? আপনাদেরকে বিরক্ত করার জন্য সরি। আপনাদের বাসায় আসার পেছনে আমার কোনো অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। আপনাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করা ছিল আমার মূল উদ্দেশ্য। বাড়িওয়ালা ঝামেলা থেকে আপনাদেরকে বাঁচাতেই বন্ধু হিসেবে পাশে দাঁড়িয়েছি। তবে এই বন্ধুকে আপনারা কেউ চোখে দেখেননি, শুধু টেলিফোনে কথা হয়েছে। আমি সেই তানিয়া, আপনার প্রিয় বন্ধু। হোসেন ভাইও আড়ালে আমার সাথে কথা বলতেন। আমি আপনাদের খুব কাছেই থাকি। আপনারা আমাকে না চিনলেও আমি আপনাদের খুব ভালোভাবেই চিনি। আপনাদের বাসায় থাকার সময় আমি ফোন নাম্বার জোগাড় করে আপনার মাকে আর হোসেন ভাইয়ের বাবাকে ফোন করে আপনাদের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করি। যাই কিছু ঘটেছে তার জন্য আবারও সরি। এটি তানিয়া। হ্যালো। তানিয়া তুমি? হ্যাঁ। আসলে তুমি কার?